अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी तेरे सारे का लाइक मैंने चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं किया तो काम ज़रा खिंच के रखो जिमें कम खिंच दिता है पटवारियां दी कुती मां ने बेड़े गर्क करके रख दिते। माई पागल हो गई है, पता नहीं अजीबो गरीब गल्लां करन दी है। लेकिन सब तो पहली खबर जी है कि वो कुत्ती मां वाला चाचा नहीं जरा वो चाचा जिन्हें क्या सी यार वीडियो बना सब दी कुत्ती आ गई है वो आ गई है वो कुत्ती मां। हाँ पटवारियां दी कुत्ती वो चाचे दा खबर मिल रही है कि चाचे नूं जेड़ा ना वो उन्होंने चुकिया ते छड्डदे नहीं पे अजे तक। वो चाचे दे पुत्तर पहुंच गए जनाब उत्थे अदालत दे विच। वो कहन लगे जी अब्बा साडा इन्हां ने थाणे डकिया SHO वालियां ने ते वो छड्डदे नहीं पे। हुण देखो वीडियो भी बनवा ली है देखो ते बंदा भी नहीं छड्डदे पे। देखो कैसी बेगैरती है भाई, जब वीडियो बना ली हुण पिछे की रह गया, छड्डो सो उहनूं। और जिथे वो बेचारा नौकरी करदा किते करशी वालियां कोल नौकरी करदा सी किते बेचारा, उन्होंने करशी वाले ने भी देखो की किया कि उन्होंने फटाफट देखा कि इन्हें माई की तहीन हो गई है। माई मेरा मतलब है कि कुत्ती मां की तहीन हो गई है। हाँ वो कुत्ती मां ही पटवारियां दी, पटवारियां दी कुत्ती मां की जी ना तहीन हो गई है। हाँ क्योंकि कुत्ती मां जी है ना पटवारियां दी वो बड़ी वड्डी 2 नंबर किस्म की औरत है। तो उन्हें जनाब क्या कि चाचे नूं जरा ना सबक सिखाओ ताकि आइंदा जरा ना वो पटवारियां दी कुत्ती मां नूं कोई कुत्ती मां ना कह सके। ऐस करके चाचा तुन दो उन्होंने चाचा बेचारा तुनिया पिया। हाँ वीडियो भी बनवा ली तो छड्ड नहीं पे, बड़ी ज्यादती है। लेकिन सारे पासे हर बंदा हुण जरा ना कुत्ती मां नूं पटवारियां दी नूं गाना कटदा पिया दिन रात सुबह शाम। हाँ कि वो कहंदे कि आ तेरी इज्जत पई जिन्ना भी इन्हें बनाया हिसाब किताब ला के अपना बेड़ा गर्क जरा ना आवाम दे पैसे ला के अपनी तशहीरां कराइयां वो आ गई है। तो हुण देख लो हर जगह ते कुत्ती मां जिहड़ी है ना पटवारियां दी। ऐ जरूरी कि पटवारी मनदे ने ना, होर तो कोई नहीं मनदा मां। बाबा जी कहंदे या पटवारी मनदे ने या वो मनदा जिन्हें इहनूं लाया। हाँ बाबा जी वो कोई होर चीज़ मनदा नहीं, कुत्ती मां नहीं मनदा। बाबे कहंदे वो कुत्ती मनदा पता नहीं की मनदा यार। हाँ साथ वो बरार वो हिसाब होर है, वो बारों बार लाहौर है। हाँ जी और जनाब माई का जरा ना वो दिमाग जरा ना वो बो मार गया। हाँ ये नवा जुमला जरा ना आज़र मशमानी ने लिखिया सी यार उत्थे अपनी ट्वीट दे विच। हाँ वो कहंदा जी लाहौरी जड़े ने ना पंजाबी लाहौरी वो कहंदे हुंदे ने जो इहो जिहियां हरकतां कोई करे ना वो कहंदे ने कि बई इहदा दिमाग बो मार गया। कहंदा माई का दिमाग बो मार गया। हाँ क्योंकि माई सदैन हो गई, पागल हो गई, अजीबो गरीब किस्म दी गल्लां कर रही है। और माई कह रही है कि भाई मैं वर्दी नहीं पाई हुई। हाँ लेकिन देख लो अल्लाह ने मैंने इज्जत दी है। मैंने वजीरे वाला लाता वजीरा की कुर्सी पर बिठाता, देखो मैं वर्दी नहीं पाई है। हाँ मतलब माई दे ज़हन च वो जरा छोटा जिहा दिमाग है ना माई का, जिथों माई सोचती है। हाँ उन्हें दिमाग ही कहती है माई। वो दिमाग तो माई जी सोचती है, माई समझती है कि भाई इज्जत जी है ना वो जी है ना वो वर्दी पा के लभदी है। हाँ हालांकि अज जिन्हें वर्दी पा के बिस्त हो रहे लोग शहरी तरीश को इन्ने बिस्त होए हो जिन्हें अजकल बिस्ती हो रही है। लेकिन नहीं वो कहनी मैनू अल्लाह ने ला दिता। ओ भाई माई सब तो पहली गल है तेनू अल्लाह ने नहीं लाया। हाँ तेनू लाया जरनैल ने। हाँ जिन्नू तू लाया, जिन्नू तू लोबी लुबी करके अपने प्यो के हथ पैर जोड़ के जिन्नू तू लवाया। हालांकि यदा प्यो बड़ा सियाणा सी, उन्हें समझ आ रही सी, उन्हें समझाने की कोशिश की कि माई तेनू चुक के कुत्ते कोई ला भी देगा ना तो सारी पार्टी तुन के रख देगा। यदा वसा ना खा वो सारे दे सारे ये पावर सानू नहीं देन लगे, ये आप बादशाह बन जाएगा सानू तुन देगा। एक माई कहती कि नहीं यही तो मैं चाहनी है कि तुन दवे। हाँ उन्हें पूरी नून लीग तुन दी जनाब, वही काम होया। बहरहाल माई ने उन्हें ला दिता उत्थे। हाँ माई ने उन्हें लाता कि माई तू इंजॉय कर, पपड़ जी बह के उत्ते ना कोई इख्तियार ना ਇਹਦਾ इन्ना दिमाग के कुछ कर सके। जिन्ना दिमाग है उन्ना क माई कर रही है तो उन्हें एक बयानात भी दे रही है माई अजीबो गरीब किस्म के। मैंने तो समझ नहीं आती कि बंदा ये बयानात थे उन्हें की तबसरा करे। यकीन करो बंदा दिल करता कि कंधा ना टकरा मारे यार कि किहो जी मतलब किहो जी सुगात उन्होंने चुक के लाती।
ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਾਰੇ ਸਤੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮਸਲਤ ਕਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਖਬਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੱਲੇ, ਮਾਈ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੇਂਦਾਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਂਦਾਂ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਵੇ ਫਟੇ, ਚੁੱਕ ਵੇ ਫਟੇ ਚੱਕ, ਖੁਦਾਰੀ ਦੇ ਫਟੇ ਚੱਕ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੇਂਦਾਂ ਚੁੱਕ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਥੂ ਰਾਖ ਥੂ ਔਰ ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮੀਮਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਪੀਂਘ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਪੀਂਘ ਪਾ ਕੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਨੇ ਜੱਦੀ ਨੇ ਬੋਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੱਢ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਬਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੀਂਘ ਝੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੜ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬਾਕੀ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਖਟਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੂੰਹ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਨੇ ਜੱਦੀ ਦੇ ਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹੇਲ ਵੜੈਚ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਢਾਤੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਢਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ। ਉਹ ਬਈ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਪਹਿਲੇ ਤੰਗ ਆਈ ਪਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਤ ਬਈ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਝੂਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੁਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਉਹ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖੋ। ਵੈਸੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਢਾਟੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਾਬ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਗੰਡਾਪੁਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਕਾ ਬੁੜਕਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਪੋਲੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਬੜਕਾਂ ਬੁੜਕਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਮ ਦਬਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੋਲੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਪੇੜਾ ਕਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਯੱਕੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕੀਤਾ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, 90 ਦਿਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 90 ਦਿਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ गंडापुर दी। सुनो जरा की कह रहा है। कल कॉल दो कि हम सभा भी बंद करेंगे, केपी बंद करेंगे, हम एक इंच आगे नहीं जाएंगे, तुम हमें खान निकाल दो। 3 महीने क्यों दे रहे हो? 3 महीने तुम किस तरह दे सकते हो? तुमने हमसे पूछा कि 3 महीने दे रहा हूं मैं, किस चक्कर में 3 महीने? कोई 3 महीने नहीं है। हम खान से पूछेंगे, हम 5 अगस्त का इंतजार करेंगे, अगर ये नहीं तारीख देंगे तो हम तारीख देंगे। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮਲੰਗੀ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਈ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਖਾਨ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਡੇਟ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਡੇਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਉਰਦੂ ਵੀਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ कि वो बब्बर शेर और खान दा शेर और खान दा जान शेर खान दा ये वो बड़ा ज़बरदस्त कमाल और हर पास तरीफा ही तरीफा जो बल्ले कमाल करता ये वो है। लेकिन देखो सच जरा ना वो कड़वा होंदा, वो सामने रखना पैंदा सच जरा ना। और मैंने पता ही यार शायद गाला मैंने ज़्यादा पैन, लेकिन सच यही है कि जो करना चाहिए सी मुराद सईद नूं वो फेल होया, वो कर नहीं सकिया अजे तक करो। ठीक है ना, जो उन्होंने मोमेंटम जरा ना वो करना, क्योंकि हुण देखो पिछे रह कोई नहीं गया, सारे तो कंप्रोमाइज़ हो गए ने। ਉਹ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ? ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾਕਈ ਹੈ, ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਜਿੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਟ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ? ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆ ਬਾਹਰ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਐਲਾਨ ਕਰ 5 ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 90 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਖਾਨ ਨੇ 5 ਦਾ ਕਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਰੇਗੀ, ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ A to Z ਸਾਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 80-90% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ 10-15% ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਟਾਊਟ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਯਾਰ। ਜਦ ਮੈਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗੇਂਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਸਹੇਲ ਵੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਸੀ ਗੇਂਦਾਂ, ਗੁੰਮ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੜਕੀ ਲਾਈ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ?
ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨਿਆਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਲਾਕਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਟਾਊਟਗਿਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਨ ਗੈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਗੈਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਨ ਗੈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਐਨਕ ਤੇ ਗੈਨ ਗੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ